اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر آن لائن سیریز ٹریئر آف نالج کے ایک سیشن میں حاضر ہیں۔ چونکہ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی رمضان پر شہرہ آفاق تصنیف جو اربعینات کے نام سے موجود ہیں، ان میں سے ایک اربعین کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے چیدہ پہلوؤں کو ہم زیر بحث لائیں گے اور اس سے اکتساب فیض کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے الاکرام فی فضل شہر الصیام، یعنی ماہ رمضان کے فضائل اور برکات۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے امت کے گناہ گاروں کو، بخشنے پہ آئے امت کے گناہ گاروں کو، تحفے میں ان کو ماہ سیام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ مبارک میں کیا ہے تو وہ خواہش کریں، وہ آرزو اور تمنا کریں کہ سارا سال رمضان المبارک ہی رہے۔ یہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اور اتنے انوار اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک آغاز سے لے کر اختتام تک اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مژدہ جاں فضا لے کر آتا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام کی بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی یہ کتاب الاکرام فی فضل شہر الصیام، اس کو آج ہم زیر مطالعہ لائیں گے۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے الاربعین، اس میں الاربعین چونکہ 40 کو کہتے ہیں، تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 احادیث رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے باب میں 40 احادیث جو ہیں یہاں پر رقم کی گئی ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کا مطالعہ، اس کا جو ہے اوور ویو کرتے ہیں۔ اس کتاب کے بیسیکلی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اس میں رمضان المبارک کے احکام اور فرضیت کو قرآن پاک کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں 40 احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں۔ تو ہم حصول برکت کے لیے ہم قرآن پاک کی جو رمضان المبارک کی فرضیت پر آیا مبارکات نازل ہوئیں، ان سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے یعنی سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں اور آیات قرآنی بھی درج ہیں، مگر آئیے اب ہم
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमुदात रमज़ानुल मुबारक पर उनका हम आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत देखिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की से रवायत इस हदीस मुबारक में वो फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ानु फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। और एक और रवायत मौजूद है जिसमें ये अल्फाज है कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है, देखिए अब रमज़ानुल मुबारक करीब है, आने वाला है, इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो हमने न सिर्फ अपने घरों को अपने जो सहर अफ्तार के मामूलात जो हैं उनके हवाले से तैयारी करनी है, जो हमारे किचन मैटर्स हैं और जो हमारे अपनी रूटीन को हमने सेट करना है। न सिर्फ यहाँ तक बल्कि हमने देखना है कि हमारे नफ्स, हमारे क़ल्ब और हमारे जो आमाल और अहवाल हैं उनकी क्या कैफियत होनी चाहिए। तो देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कितनी खूबसूरत हदीस है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नात बांध दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। ये रमज़ान की पहली रात की फजीलत है। और फिर मनादी देने वाला मनादी देता है, आवाज़ लगाता है, ए खैर के मुतलाशी आगे आ और ए शर के मुतलाशी रुक जा। और यूं अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। और रमज़ान की फिर ये पहली रात से जो सिलसिला शुरू होता है, हर रात ऐसा ही होता है। तो गोया हमने इस्तकबाल रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में ये नीयत भी करनी है रमज़ान की पहली रात कि जब शैतान और सरकश जिन्नात को कैद किया जा रहा होगा और जब जन्नत के दरवाज़ों को वाह किया जा रहा होगा और जब खैर के मुतलाशियों को निदाएं और सदाएं दी जा रही होंगी और जब शर के मुतलाशियों को मुतनब्बे किया जा रहा होगा, तो उस वक्त हमारी ये नीयत हमने बांधनी है कि हम खैर के रास्ते पर चलने वाले, खैर को लब्बैक कहने वाले बनेंगे। तो ये एक आगाज़ है रमज़ानुल मुबारक का जिसकी हमने नीयत की इस हदीस मुबारक की रोशनी में। माह सियाम की बरक़ात को देखिए। हज़रत जाबिर से रवायत है कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ व शब, कोई ख़ास दिन तो है ही जो रमज़ान अपने दामन में समेटे आ रहा है, लेकिन हर रोज़ व शब कई बांदियाँ और कई गुलाम जहन्नुम से आज़ाद करता है। और बेशक रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ मुसलमान के लिए एक दुआ मकबूल होती है और वो दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसे फ़ौरन कबूल कर लेता है। गोया कि रब्बे कायनात मुंतज़िर होता है कब मेरा बंदा मुझसे दस्ते सवाल दराज करे और मैं उसके सवाल को कबूलियत का जामा पहनाऊं। फिर हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि जब कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका था, तब फरमाया, तुम्हारे पास बरकतों वाला महीना आ गया है, इसमें अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से ढांप लेता है। सुभान अल्लाह। रहमत नाजिल फरमाता है, गुनाहों को मिटाता है और दुआएं कबूल फरमाता है। इस महीने में अल्लाह ताला नेकी की तरफ तुम्हारी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की अमली कोशिशों को देखता है
اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس پر رب کو ناز ہو، جو جس کے اعمال کو دیکھ کر، جس کی رمضان المبارک کے معمولات کو دیکھ کر رب کائنات اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرے، وہ شخص کس قدر خوش بخت ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ یعنی گویا رمضان کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے میں اللہ کی توجہات، اللہ کے انوار کی بارش، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کی اتنے نعمتیں اللہ پاک اس مہینے میں اپنے بندوں پر نچھاور کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے تو وہ خواہش کرے گا سارا سال رمضان ہی رہے۔ آگے ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیرہ وآتا کل سائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم تاجدار کائنات آپ تمام قیدیوں کو رہا فرماتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ گویا کہ جب رب کائنات جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے لوگوں کو ندائیں دے رہا ہے تو سرکار دو عالم عام دنیا کے جو دنیاوی گناہوں پر، دنیاوی معصیتوں پر یا کسی جرم پر جو قیدی ہوتا اس کو آزاد فرماتے اور اس کو موقع دیتے کہ جاؤ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی توبہ کرو اور رب کی رضا حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک بہت خوبصورت حدیث سے مبارکہ جو ہے جس کو آگے امام سیوطی نے روایت نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ دیکھیں یہ ہماری شخصی تربیت بھی ساتھ ساتھ رمضان کرتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے اور ارد گرد بسنے والے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کسی وجہ سے مالی طور پر غریب ہیں یا مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ان کے ساتھ اثار کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونہ اور مثال پیش فرمائی کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے، مگر رمضان میں تو آپ سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہوتے، اور اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے، فقراء اور مساکین پر خرچ میں وسعت لانا آپ کا پسندیدہ عمل تھا۔ اور مزید فرماتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی ساری زندگی اور رمضان المبارک میں بالخصوص آپ نے کبھی لا یعنی نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، آپ نے نہیں کا جملہ اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں سوائے تشہد کے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں جب یہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تشہد میں نہ کہنا ہوتا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تشہد میں یہ نہ کہنا ہوتا تو شاید ساری زندگی سرکار دو عالم لا کا کلمہ اپنی زبان مطہرہ پر لاتے ہی نہ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ آ سکتا تھا بکریوں کا، اتنا بڑا ریوڑ اس ایک آدمی سائل کو عطا فرمایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جب وہ عطا فرماتے ہیں
تو اس کے بعد کسی غربت و فقیری کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، آپ کی صلہ رحمی، آپ کا ایثار، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں اتنی وسیع تھیں کہ لینے والے کا دامن تنگ پڑ جاتا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا وہ بحر بے کراں لٹاتے لٹاتے ختم نہ ہوتا، نہ تھکتا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر رحمتوں اور ان انوار کی بارش کا کیا سما ہے، اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کے لیے تو شیاطین اور سرکش جنات تو قید کر ہی دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے تو کھول ہی دیے جاتے ہیں، مگر روزے دار کا کیا مقام ہے، یہ حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے یقالو لہ الریان، اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل ہونے کا مجاز نہ ہوگا، اور پوچھا جائے گا یقالو این الصائمون، کدھر ہے روزہ دار؟ اور جب روزے دار کھڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہوگا، تو چلو آج اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور جب سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، جس روزے کو ہم گرمی کی شدت کے باوجود روزہ رکھتے ہیں تو دل میں خیال یہ آ سکتا ہوگا کہ اس کے کیا اجر اور اس کی جو اس کا اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ تو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن، اب قرآن کی تلاوت کو بھی ساتھ دیکھیے، ہم ساتھ ساتھ، چونکہ استقبال رمضان ہی کی یہ ایک سیریز سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان سے پہلے اپنے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، تو رمضان میں ساتھ قرآن پاک کو جوڑ کر رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ اور قرآن روزے قیامت بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے نیند سے روکے رکھا، بس باری تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس دونوں کی، یعنی قرآن اور روزے، دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں، روزہ دار کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے انتہائی خوبصورت روایت، آئیے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ پاک نے صرف اپنے لیے اس کو مخصوص قرار دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو دیکھیے، روزے کو اللہ پاک نے ایک ایسی عبادت قرار دیا جس کو اپنے سے منسوب کیا، حالانکہ تمام اعمال کا اجر تو رب کائنات کی بارگاہ سے ہی ہے، مگر روزے کے اجر کو مخصوص نہیں رکھا گیا، اس کو لامحدود کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کو سن کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جتنا بھی اللہ چاہے بڑھا دیا، یعنی 10 گنا سے شروع ہو کر 700 گنا تک، یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر مخصوص بیان نہیں کیا گیا،
सिवाय रोज़ा के इसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। जैसे रब खुद लामतनाही है, रब कायनात की रहमतों के ठाठे मारते समंदर हर कैदो बंद से मावरा है, उनको ना तो गिना जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना अकल में ना खिरद में नहीं समा सकते, नहीं आ सकते। तो अल्लाह पाक ने उसी निस्बत से फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ादार मेरे लिए रोज़ा रखता है, मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात और खाना छोड़ता है, तो रोज़ेदार का अजर भी मैं दूंगा। और फिर मजीद फरमाया रोज़ेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और यहाँ तक कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। कि एक इंसान, अब देखिए कि बशरी तकाज़ों के तहत जो मुंह से एक नापसंदीदा अगर बू आए तो वो हम इंसान पसंद नहीं करते, मगर हालत रोज़ा में रब्बे कायनात फरमाते हैं, ए बंदे तूने मेरी रजा की खातिर रोज़ा रखा, तो जो तेरे मेदे से गुजर कर तेरे मुंह में जो एक नागवार सी खुशबू बज़ाहिर दुनिया वालों के लिए वो नागवार सी बू है, मुझे वो मुश्क और अंबरीन से बढ़कर है। फिर आगे अवामुन्नास के लिए, मोमिनीन के लिए, रोज़ादारों को उनकी तरबियत के लिए फिर फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इफ्तार का इसमें जो है वो हुक्म फरमाया। और इफ्तार करवाने के लिए सुलेमान बिन आमिर से रवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम में से कोई इफ्तार करे, अब देखें इफ्तार के लिए भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर हमें रहनुमाई मुयस्सर फरमाई, तो वो खजूर से करे क्योंकि उसमें बरकत है। अब खजूर अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इसको ये प्रूव्ड है कि इसमें इतनी अगर आप सारा दिन रोज़ेदार हैं, यानी रोज़ा तो चले हम मुस्लिम इसको रोज़ा कहेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से आप भूखे हैं तो पूरे दिन की नकाहत जब आपके जिस्म पर तारी है तो आप खजूर खाएं और आपकी एनर्जी उस खजूर से बहाल हो जाती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसमें बरकत है, यानी ये आपको एनर्जी देने वाली है। अगर खजूर ना हो तो फिर पानी से इफ्तार करें क्योंकि ये पाक है। नीस फरमाया मिस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका है, लेकिन रिश्तेदार पर सदका 2 चीजें हैं, सदका भी और सिला रहमी भी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बहुत खूबसूरत हमारे मुआशरती जो मामलात हैं उनकी इस्लाह के लिए हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया तो उसके लिए उसी की मिसल सवाब है, बगैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कुछ कमी वाक़ई हो। यानी जिसने किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया उसको रोज़ा रखने वाले के बराबर ही सवाब दिया जाएगा, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। अब देखिए इसी पर एक और हदीस है बहुत खूबसूरत, हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद की तैयारी, अब रोज़े को इफ्तार कराना और किसी जिहाद पर जाने वाले मुजाहिद की तैयारी करवाना और हज पर जाने वाले हाजी की तैयारी करवाना और उसके हज पर जाने के बाद उसके अहले खाना का ख्याल रखना, ये सबको एक सफ में, एक लिस्ट में डाल दिया गया। अब देखिए रोज़ा इफ्तार कराना कितना आसान अमल है, मगर इसका सवाब और अजर देखिए किसके बराबर है। फरमाया जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया या किसी मुजाहिद की तैयारी करवाई या किसी हाजी की तैयारी करवाई और उसके जाने के बाद उसके अहले खाना का ख्याल रखा, तो उसके लिए भी उतना ही अजर है, अजर बराबर है, बगैर इसके कि इसके अजर में कोई कमी की जाए। तो अब देखिए कितना आला अजर बयान किया गया रोज़े की अफ्तारी का। तो आगे हमारे अब रोज़ा है, रोज़े के इतने अनवार, रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, बारिशें हो रही हैं, जन्नत में दरवाज़ा जो है बाबुर रयान मुंतज़िर है कि रोज़ादार इसमें से गुजरे। अल्लाह अपने बंदों को बख्शने के लिए तैयार है, तो कुछ तकाजे भी तो होंगे। आइए क्या तकाजे हैं हदीस नबवी से जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, क़ौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम
यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। सही बुखारी में ये रवायत है और बाकी दीगर हदीस की कुतुब हदीस में भी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बहालत रोज़ा झूठ बोलना और उस पर अमल करना तर्क ना करे, अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना तर्क करे। अब फिर आगे देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूई व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर, कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं उनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता, अस्तगफिरुल्लाह, और कितने ही क़याम करने वाले ऐसे होते हैं कि उनको क़याम से जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। नाज़रीनो सामीन किराम, हमने सैयदी शेखुल इस्लाम की ये ज़ेर नज़र किताब में से हमने चीदा चीदा अहादीस जो रमज़ान की फ़ज़ाइल पर, रमज़ान के अनवार पर और इसके तकाज़ों पर हमें रहनुमाई फराहम कर रही थी, अहादीस को हमने देखा। मुकम्मल किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत खूबसूरत ये किताब है। इसको ज़रूर अपने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मुताला करें और दौरान रमज़ान भी इसका मुताला करें। तो अब हम आते हैं फाइनल एक ऐसी हदीस पर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अपने दामन में एक ऐसी रात भी लिए हुए है जिसको लैलतुल कद्र, जो 1000 महीनों की एक इबादत, इस एक रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीनों तक की जाने वाली इबादत से भी अफजल है। और कुरान पाक में भी इसमें इरशाद है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। तो ये जो जिसको कुरान पाक ने भी इसकी फजीलत बयान फरमाई। अब इस रात में देखिए कि अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रब्बे कायनात तो वैसे तो आसमान दुनिया पर हर रात ही, रमज़ान की हर रात ही आ जाता है, मगर लैलतुल कद्र की रात ऐसी है कि अल्लाह पाक की रहमतें पूरे जौबन पर होती हैं। और वो फिर फरमाते हैं, हल मिन साइलिन, है कोई सवाली कि मैं आज उसका सवाल पूरा करूं? है कोई ऐसा जिसको औलाद की तलब हो, मैं उसकी झोली औलाद से भर दूं? है कि जिसको रिस्क की कमी का सामना हो, मैं आज उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दूं, कुशादगी के दरवाजे खोल दूं? है कि जिसकी कोई दुनियावी ख्वाहिश हो, दुनियावी हसनात या उखरवी हसनात चाहिए, आओ मेरे सामने अपना दस्ते सवाल दराज करो, मैं तुम्हें अता करने को तैयार हूं। तो देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, कितना बदबख्त होगा वो शख्स सरकार दो आलम की हदीस मुबारका की रोशनी में कि जिसको जिंदगी में माह सयाम नसीब हो, अल्लाह पाक निदाएं बुलंद करे, सदाएं लगाए कि जैसे हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। इसके मिसदाक हर रात अल्लाह पाक सदाएं लगाए, हर रात पहला अशरा रहमतें बांट बांट के रब्बे कायनात दुनिया को अपनी रहमतों से नवाजे, दूसरे अशरे में अपनी मगफरत की खैरात से मालामाल फरमाए और जहन्नुम की आग से आज़ादी के परवाने जारी करे आखिरी अशरे में, और फिर लैलतुल कद्र की शक्ल में एक रात में हजारों सालों मुसलसल इबादत करने से भी ज्यादा अजर अता फरमाए। तो कौन होगा ऐसा बंदा जो अपने महबूब को राजी न कर ले? अब महबूब बांट रहा है, मालिक बांट रहा है, तो वो अपनी झोली, अपना दस्ते सवाल दराज ना करे। तो ये एक दावत फिक्र है, दावत अमल है कि आइए एक नीयत बांधते हैं कि हमने रमज़ानुल मुबारक जो कि कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहा है, हमने जो अहादीस सुनी, इन अहादीस को अमल में ढालना है, आका अलैहिस्सलाम के फरमुदात को अमली जामा पहनाना है और फिर अपने रब को राजी करना है, अपने रब के कलाम कुरान पाक से अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ना है, रुजू इलल कुरान करना है, अपने रब्ते रिसालत के जो डगमगाता ताल्लुक है या कहीं कमजोर पड़ता ताल्लुक है उसको हमने मजबूत करना है। और ताल्लुक बिल्ला, वो रब तो खुद लौटाने पे हर रोज मुंतजिर है, तो अपने ताल्लुक बिल्ला, अपने
ربط رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو یا کمزور پڑتے تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے. پھر ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے. پھر ہم نے جو روزہ ہمیں باہمی معاشرتی حقوق سکھاتا ہے، اپنی نفس کی اصلاح کے مواقع دیتا ہے، اور ارد گرد بسنے والے انسانوں کی خیر اور بھلائی اور امن کے لیے ہماری ذات کو ایک تیار کرتا ہے، تو ہم نے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے. اور یہ تمام فیوزات اور تمام برکات جو رمضان اپنے دامن میں سمیٹے چلا آ رہا ہے، ان سے ہم نے اپنا دامن بھرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.